नमस्कार दर्शक बंधु मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची संधान न्यूज़र आलोचना कार्यक्रम एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु आज आम जो अतिथि को आम गहन में पाइचु परिचय दबाटा बोध हुए गोटे धृष्टता अर्जन करने सहित सामान हम। सी केवल गोटे जगार सीमित होना ख्याति समग्र जिले में व्याप्त हो सारे। सी समाजसेवा को एक नूतन दिग्दर्शन देखते समाजसेवा को किभली भाव में हृदयतार सहित करने हुए तार एक प्रमाण दे सारी। से कहीं नुह दर्शक बंधु आम ये जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत जारकार श्रीजुक्त हिमांशु शेखर साहू आसतु स्वागत करवा आज अतिथि को। नमस्कार सर, स्वागत कर आज कार्यक्रम को। सर आम जहाँ जाचु आप स्वतंत्र रूप से समाजसेवा निजक उत्सर्गीकृत कर सारी। ये जो समाजसेवा चिंताधारा क्यों क्षेत्र आप पाइले? आम ट्रस्ट कि 10 वर्ष है कार्य कर सान भाई ना अंशुमान थिला। सान भाई किसी दुर्घटनाग्रस्त होता से आम से तार ना ट्रस्ट आम करूँ अंशुमान मेमोरियल। अंशुमान था ना ना करूँ अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट। आम ट्रस्ट आम से छोट छोट आकार धीरे धीरे करी किसी क्रिकेट टूर्नामेंट आर भितर डिस्ट्रिक्ट भितर सेमि तो किसी चलू डिस्ट्रिक्ट भितर कर धीरे धीरे आम जारकार थी महोत्सव पड़िया आम ग्राउंडटा से बनई आम किसी स्टेट लेवल नेशनल लेवल प्लेयर आनी रणजी प्लेयर समस्त आनी करूँ। ता सहित आम हेल्थ कैंप मागणार छुआ को भी पढ़ी पार स्कूल छुआ विषय किसी कार्य कर प्राय कि जिन सोशल मीडिया जी हाइलाइट होता कि सेमती चलता। तापर कोविड जो मार्च 23 जो आर वर्ष जो कोविड टाइम पैंडेमिक सिचुएशन जो स्टार्ट होता आम कि लोक साहय कला भितर से सोशल मीडिया बहुत किसी हाइलाइट होता। सोशल मीडिया द्वारा हाइलाइट है पाखे बहुत लोग आम संजोग आसी साहय आसते कहते रिक्वेस्ट कलापर जिते हम साहय कर साहय मनुष्य पशु पक्षी समस्त भी थे मानसिक रोगी हो जी हो समस्त साहय। अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट केबे गठन करा जायतिला? अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट का 2010-11 गठन करा। तार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट मुख्य उद्देश्य हला जते जहाँ असहाय अछंती आम द्वारा जहाँ संभव असहाय जते रोगी अछंती जते अनाथ अछंती जते असहाय अछंती समाज रे खाली धर्मशाला बाहर जाजपुर बाहर ओडिशा भितर बाहर भी लोक अच्छा रेस्क्यू करिए कि गोटे हईराण अच्छे आम द्वारा जहाँ संभव आम साहय करिए आम द्वारा जी संभव साहय करिए एवं ता द्वारा आम सरकार पाखे जहाँ सरकार जी सब नियमावली अच्छी जहाँ सब अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छी लोक पाखे कहीं पहुँच गोटे लोक आम जाकि खाली साहयटा करदेले हेनी तार किसी हकटा अच्छी जोटा कि ब्लॉक माध्यम हो कि कलेक्टर ऑफिस हो सेठू केमती तार पाई परिबो सरकार सुविधा से माने केमती पाई परिबो आपण मध्ये से चेष्टा करछंती। से चेष्टा करू आपण जिते बेले अंशुमान मेमोरियल ट्रस्ट गठन कर दिगरे कार्य कले असुविधार सम्मुखीन होई नांती? सब जिन सुविधा अच्छी असुविधा भी अच्छी तेणु जिते किसी आप कार्य करेंगे भल कार्य करेंगे जहाँ असुविधा हम जो असुविधा सृष्टि करें निश्चित भाव में खल प्रकृतिर व्यक्ति अच्छा जो मैंने कि अपोज करुवे बाधा सृष्टि करुवे से भली समस्या सम्मुखीन आप केबे होइछंती? ये को प्रकृति तो सेटा आमे आम मोर का किसी ये करिया ठीक नहीं आपण कार्य को आमे हम कार्य करि चलछु विगत दिन सेमती किसी कार्य हेइतिला किसी आमे कोविड टाइम रे हमर जड़े थिले तहसीलदार धर्मशाला तहसीलदार से टाइम रे थिले लास्ट ईयर मार्च टाइम रे से तहसीलदार सरोज पंडा सर जड़े थिले से बेले आम जो डेस्परेटली पूरा सब लोक रूराल भितर पशिया जी असहाय थे लोक सब साहय करूँ सी आमको गोटे तार लाइसेंस देते से लाइसेंसटा को सी से निजे पुणी रद्द कर कौन करते कौन आम जान भी से टाइम राजनीतिक इंगित कराई बहुत कराई आलोचना समालोचना बहुत कराई लोकंर पूर्ण सहमति थिला कि आमे केम सेमान साहाय्य करू हेले से 6-7 दिन बंद करि परले तापर पूर्ण लोकंर आपनकर सेवा आपनकर जो सेवा मनोवृत्ति थिला बा लोक मानक पाखरे आपन जो सीधा सळे पहुंच परथिले लोक मानकर भलो पाइबा स्नेह सदा निश्चित भाव रे से समस्या आपन को बाहर कर दे पल्ला। एबे आपन जो क्षेत्र को सब कार्य को हाथ को नै चंदी से क्षेत्र रे आपन प्रतिद्वंदिता के अछि बोली भाबुछंती कि हमर तो अंशुमान ट्रस्ट
ଆମର କେବଳ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଭାବୁଥିବ ଆମର ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ କି ରାଜନୀତିରେ ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମାଜସେବା ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି କି ଆମେ କୌଣସିଥିରେ ଆମ କୌଣସି ଇଏରେ ଆମେ ରାଜନୀତି ଏଥିରେ ଆମେ ପୁରଉନୁ କି ରାଜନୀତିରେ ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ଏଥିରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଦଳ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହଉ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ହଉ, ସେମିତି କିଛି ନା। ଆମର ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ। ଆମର ଏଥିରେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜସେବା ଆମର ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଏଥିରେ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଆସୁଥିବ, କଲ୍ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଏତେ ସାରା ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଅଂଶୁମାନ ରୁରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ଟିମ୍ କି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଇଏରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛୁ। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି। ଲିଙ୍କ୍ ରହିକି ଏଇଠି ଆମର ଜାରକାରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ମନିଟରିଂ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସହାୟ ଆସିକି ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କରାହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ଖୋଲାହେଇଛି, ସେମିତି ସବୁ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆସି ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ଆମର ସେ ପିଲା ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ କାହା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ କରାହବ, ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଉଛି। ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଇକି ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ କି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଟା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛି। ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଦରକାର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏଇସବୁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଲୋକ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଇଲିଟରେଟ୍ ଲୋକ ରହିଲା, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଲୋକଟେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବିକାଶ କରିବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ଅଛି ନା ସେ ଦିଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଓହରି ଆସିଲେଣି, ସମାଜସେବାକୁ ମନ ଦେଲେଣି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ସମାଜସେବା। ଯୋଉଟା ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ସେଟା ହେଲା ସମାଜସେବା। କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡର ଏଇ ଟାଇମରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର କାମ ପଳେଇଲାଣି, ତ ବହୁତ କିଛି ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ପେଟକୁ ଆହାର ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆହାରଟା କେମିତି କାହା ପେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କୌଣସି ରୋଗୀ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଇଟା ଆଗେ ଦରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ତା ପେଟରେ କେମିତି ଆହାର ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ରୋଗୀକି କେମିତି ତାର କିଛି ଦି ପଇସା ପାଇଲେ ସିଏ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହବ, କାହାକୁ ମେଡିସିନ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ସହଯୋଗ ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁ ସମୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରରୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ଆସୁଛି ବା ମେସେଜ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ମୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଖୁସି ଯୋଉଟା, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ ହେଇଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୋଠି ସୀମିତ ନାହିଁ। ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କେହି ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି। ଆମ ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର, ଧର୍ମଶାଳା, ଯାଜପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାହାରକୁ ବି ଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ଚାରିଟା ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ କାମ କଲା, ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ବି ସିଏ ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, ଯାହା ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ମାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଆୱାର କରିପାରୁଛୁ। ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ କି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ସେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ସେମିତି ବେକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବେକାରୀ ହେଉ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିକି ରହିବ। ସେ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ବେକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେକୌଣସି ମତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଶର ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଖିକି ଯିଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିକି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାଟା ଚାହିଁଲେ ଆରାମରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି କହିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ପୁଣି ତାପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ଦେବେ, ପୁଣି ପଛରେ ଦୋଷ ଦେବେ। ଏଇଟା ସେ ଲୋକ ହିଁ ବେକାରୀ ହବ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। କର୍ମ କଲେ ଯେକୌଣସି କର୍ମକୁ ବାହାରିଯିବ। କିଏ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପେ ଯାଇକି କର୍ମ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, CDMO ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ସବୁ ଯାହା ତ ଆଦର୍ଶ ବାପା ହିଁ ଆଦର୍ଶ। ଏବଂ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁ ଖାଲି ଏଇଠି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଅନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତି ଯାକେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଏମିତିକି 24 ଘଣ୍ଟା ବାପା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବଢ଼ି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସିକି ବାପା କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆସିଲା ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ମେଡିସିନ ବି ଯୋଉଠି ଯାହା ଯେମିତିକି ଦେଇଛନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ। ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଥାଉ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନା କରୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଏସବୁ ମିଳିବା କଥା। ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ କିଛି ଆମର ଏଠି ରହିବାର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ଅପାର ବିଡିଓ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସେମାନେ ବି କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆୱାର କରିବା କଥା କି ଏମିତି ତମେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ କର, ଆଧାର କାର୍ଡଟା କର, ଏମିତି କଲେ ତ ପାଇବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ବି ଆୱାରନେସ୍ କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ କି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରି ଆମେ 6 ମାସ 7 ମାସ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଥରେ 30 40 50 ଜଣ ହେଲେ କି 100 ଜଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଆଉ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏମିତିକି ଯାହା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଆଣିପାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡିସିନ ପ୍ୟାକେଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଅ, ମେଡିସିନ ପହଞ୍ଚାଅ। ସେମିତି ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଗୋଟେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ନିଡି ଲୋକର ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଭାବି ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ନିଆରା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଆପଣ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ? ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜେନେରାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି କିଛି ମାନେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ପାଇଁ ତ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାର ରହିଲା। ଆଉ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଭାଇରାଲ କରିବୁ ନା କି ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇ ଏବଂ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ଦୂର କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଟାଇପ୍ର ଆହୁରି ବି ଲୋକ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ କି ଏମିତି ବାହାରନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଯେତେ ରୋଗୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନିଡି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରି ନଯାଉ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମରିଯାଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗରେ, ଛୋଟିଆ ରୋଗରେ ଜାଣିପାରୁନି ମା ମରିଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ଯାଇକି ଛୁଆଟା କ'ଣ ହେଲା ଅନାଥ ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଆୱାର କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଇଟାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା କି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ ଅଲଗା ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯିଏ ଯେତିକି ପାରୁଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିକି 1000 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଏତେ କରି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଘର ପାଖରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପଟା 3 ଜଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। କିଛି ଅପପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି କିଛି ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ସମାଜସେବା କରୁଛି, ଏମିତି କରିକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଆମେ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କୌଣସି ମାନ କି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋଠୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜିକା ଜଗତରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କୋଭିଡ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ଦେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିନା ଫଟୋରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ବୋଲି ମୋ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ଏଇଠୁ ଆମେ ଲମ୍ବିଲୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଠୁ ଲମ୍ବିଲୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମୋ ଫଟୋ ନ ଉଠିଥାନ୍ତା ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନି। ତେଣୁ ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିନା ଫଟୋରେ ଆଜି କୋଭିଡ ବି ଶିଖେଇ ଦେଲା। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ସରକାର ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଉ ପଲିଟିକାଲ ଯାହା ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ଏତେ ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଛି? ତେଣୁ ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ନା ଆୱାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୋର ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବି ଦିଏ ନା ସେଥିରେ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କାମ କରି ଚାଲିବି। ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା, ମୁଁ ବି ପ୍ରେରଣା ସବୁ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛ ଯାହା କରୁଛ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ କରୁଛ, ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କର କି ଆଉ 10 ଜଣ ସେଥିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, କାମ ବି କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେମାନେ କାମ ବି ଆଉ 10 ଜଣ ଶିଖିକି କରିପାରିବେ କି ହଁ ଏମାନେ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏମିତି କରୁଛି ଆମେ ବି କରିବା। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବାହା ନବା ପାଇଁ କହୁନି, ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମ ପରେ ବାହାରିଲେଣି।
किए बड़ कर छोट काम कर लोक साहाଯ୍य कर हाथ बढ़ाई पार्छ सेति बड़ आउरी गोटे सुविधा हो पार्छ कोन सेमानकर खबर मध्ये सरकार कान रे पहुंची पाउची सेमानर दुख दुर्दशा सरकार मध्ये जानि पाउचंदी निश्चित भाव में सोशल मीडिया हो कौन न्यूज चैनल हो मु आ गोटे कथा कहू सुन मु एतरे का क्रिटिसाइज करूनी सोशल मीडिया ये आपण सैटेलाइट चैनल भी वेब हो जा भी आज के डेट रे सोशल मीडिया टा रही छी बोली आपनकर मु वेबसाइट जति के वेबसाइट न्यूज मु एटा को पॉकेट न्यूज को कोन पॉकेट न्यूज ना आपण ए न्यूज टा संग संग आपण हमें करी संग संग हमें गोटे कलेक्टर को पाखु काम पठे पारे गोटे कलेक्टर जहाँ पाखु सरकार अधिकारी के पठे पारे तांग उद्देश्य तेने से क्लिक करी संग संग देखि परिबे देखले गोटे कोन जिनछडा जानि पारे सेति तो हमें गोटे ब्लॉक रा वीडियो रहिला सी तांकर कलेक्टर ऑफिस पठे पारे गोटे तहसीलदार पठे पारे हमें तो तांकर काम तो किछ कर देले ना तो सोशल मीडिया अप्रिशिएट एटा समस्त अप्रिशिएट करे तो सरकार भी बाबा करिया तो जा हो वेब मीडिया जते बाहरुची जहाँ भल काम कर किसी आमको ये लोकटा हईराण हो दौर जोटे आम काम कर दौर तेणु सोशल मीडिया जिते एक्टिव हम माने कुकार्य न करके भी बहुत लोग आप सोशल मीडिया को बहुत भी अच्छा घरे घरे वेब न्यूज कर वेब न्यूज भी मजाक उड़े दौरान से सब किए कौटी कार किसी कलेक्शन कला कौन कला सेमती भी किसी लोग अच्छा जोटा कि सोशल मीडिया को भी हैकर टाइप से भी गोटे नष्ट कर आपण पाखरे जिते सब पिला माने काम करछन्ती वयोज्येष्ठ होंतु युवक होंतु जो माने सब काम करछन्ती आपनकर नीति आदर्श से माने अनुप्राणित होई आगो बढ़छन्ती आपण से मानकर भविष्य में चिंता करछन्ती ना से माने स्वतः प्रवृत्त भाव रे आसी से माने रहउछन्ती आपण सहित मो देखो मो सहित के काम करनाती जे बड़ अछि जे सान अछि समस्त भाईचारा है भाई भाई काम करछु सेतिरे के मु हमर ट्रस्ट को सेमती मालिक मु किछि डायरेक्टर सेमती नै आमे समस्त किए सान है किए बड़ मिसिकी समस्त से हिसाब काम करछु एतिरे सान प्रति सम्मान बड़ प्रति सम्मान तापरे सबुठ बड़ कथा हला एतिरे सेवा कार्य करि आछु एतिरे के बिजनेस करि आछु काहा कोटी हमर एति राजनीति चलि कि आमे काहा कोटी केवल प्रलोभ देबी डाकी कोन करू जी आसिला एति काम कर परियो तम जी आसुची तार पर्सनल इनकम तार केमि चलिबे सेटा सी बुझिबो एथिरे लोक सदा प्रकृत लोक कार्य करे जी आसी जी आसी नियोजित हो एथिरे बाकी दिन सर किछ एंटरटेनमेंट किछ आलोचना मध्ये हम सुनिया पाइथुलु जहा कि सुना जाउतला आपण राजनीतिक स्तर को जीवा पई बा राजनीतिक क्षेत्र को जीवा पई एटा गोटे माध्यम करछन्ती एहा केते दूर सत मु तो केबे चिंता भी करनी राजनीति विषय एवं यदि आपण कहले यदि बेसी मु घृणा करता त राजनीति की घृणा करता कोन पई ना कारण राजनीति रे जति लोक अछन मु आ पूर्व आपण कहली सरपंच सरपंच जति अछन आमे जाउछु फील्ड रे देखुछु सेमती कोनोसी सरपंच नाहंती देखो मु को सब सरपंच पंचायत प्रतिनिधि हो जो टाइप जमान अछन का खराब कोन मेजॉरिटी लोक तो साहाय्य करबन आमे भी जाई करछु अलगा स्वेच्छासेवी करछु यदि से राजनीति लोक माने जे अछन करि परथते स्वेच्छासेवी नाटा भी क्रिएट हेइ नथाता सेमान कार्य सेमान तो हला फास्ट स्वेच्छासेवी तो नहीं नथाता तो सेटू किछि ना किछि काम नेग्लेक्ट हला बोले स्वेच्छासेवी ना गोटे क्रिएट हला तापर स्वेच्छासेवी काम करले एक्चुअली स्वेच्छासेवी नाटा राजनीति सहित जोड़ी रहा कथा तेणु राजनीति अच्छे बहुत नेता काम कर बहुत नेता करूना तेणु स्वेच्छासेवी बाहर की स्वेच्छापूर्ण काम कर तेणु राजनीति आम पशियार कौन लक्ष्य भी ना ना लक्ष्य थिला ना आम राजनीति के जाए आपड़ जो कार्य करते से कार्य संपूर्ण रूप किभली आगु ने से चिंतार रही जमा राजनीति क्षेत्र को आप आगु ना तथापि जदि कौन दल तरफ स्वतः प्रवृत्त भाव आपको डक जाए दल सहित मिसी कार्य करने सुजोग दि जाए आपन कौन चिंता करेंगे से समय कौन दल कि कौन से विषय चिंता ना आमर अंशुमान ट्रस्ट को आम कौन दल क्या सहित तुलना करूँ आम कार्य असहाय दुखी जी अच्छे दुखी रोगी कार्य सेवा करिए से कार्य चली बाकी ये सब ऊपर चिंता भी करेंगे मोर आशा ही नहीं लोभ भी नहीं तो राजनीति जिते दूरे रही मुझे निज भल आगुच द्वारा आमर भाईचारा बढ़ी बढ़ी चलती लोक सहित बहुत पहुँच जोटा चाहूँ अलग किसी बसी आम भाईचारा भांगी मुझे जिन चाहूँ कारण आम राजनीति ना बोली आपको कही आमर ये सबू दलर लोक ये अच्छा सबू दलर सब वर्गर सब जातिर लोक अच्छे कार्य कर से राजनीति पशिले मुझे दिन मोर काम कार्य कर 7-8 वर्ष लगे जिनस के रहीपर तेणु राजनीति कौन दल कि क्या आमर जीवार से किसी इच्छा भी नहीं कि आशा भी ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଛି
ଏଭଳି କିଛି ହୃଦୟ ସହିତ ସେମିତି କନ୍ଦେଇ ଦିଏ, ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରେ ବୋଲି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜାଗା ନିଜେ ମୁଁ ଯାଏ, ଯୋଉ ଜାଗା ନ ଯାଇପାରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଏ। କାରଣ ଆମେ ତ ଏଥିରେ ଆମର ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରୁ ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲଗାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଛୁଆ ଆମେ ଯାହା ମିଶିକି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଇଏ କରି କରୁଛୁ। ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ସରକାର ବି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁନୁ, ଏଇଟା କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଗଲେ ମଣିଷ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ତାହା ସହିତ ସମାଜସେବା ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପରିବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ପାଇଁ ନିଜକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାମକୁ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ସମସ୍ତ କଥା ଦେଇକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସମୟ କେତେବେଳେ ପଳାଏ, କି ସମୟ ଆସେ, ସେ ସମୟ ଜାଣି ହୁଏ ନା। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ୱାର୍କହୋଲିକ୍ ରହିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ୱାର୍କହୋଲିକ୍ ସବୁବେଳେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ରାତି ହେଉ ଦିନ ହେଉ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ବସିଗଲେ ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ। ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ଜାରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍, ଆପଣ ଏଠୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭିଟିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି? ନେଗେଟିଭ୍ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। ଆମେ ଆମର ଛୁଆଙ୍କ ଏତେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆୱାର ହେଇଗଲେଣି କି କାହାକୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭିଟି ସେମିତି ଆସୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ଇଏ ଗୋଟେ କରୁଛି କ'ଣ, ଆର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ ବି କରିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ବି ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଲୋକ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କି ଆମର କୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ କି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ଆମର କିଛି ହାମ୍ପର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଚାଲୁଛୁ। ଏବଂ ସେମିତି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିବି ଏବଂ ମୋର କେଉଁଠି ଆଶା ନଥିବ କିଛି ନଥିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ଯିଏ କଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସିଏ ଡିପିଟ୍ ହେଇଛି, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହଟିଚୁଜା ଲାଗିବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଭଲ କରିବାର ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଜୟ ହେବ ଆଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି କୋଟ୍ ଥାନ୍ତା କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋଭ ଥାନ୍ତା, ରାଜନୈତିକ ଲୋଭ ଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୁଁ ଏ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଭିତରେ ବା ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଯାହା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ବା ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି? ଏଭଳି କୌଣସି ଜାଗା, ଏଭଳି କିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଯେତିକି ଜାଗା ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଗୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ଆଉ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯୋଉଠି ଅନାଥ ଛୁଆ, ଯୋଉଠି ବାପା ମା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଅନାଥ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କେସେସରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅସହାୟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବ ନା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲାଣି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଥରେ ଥରେ କଲେ, ଆମେ ବି ଯାଇକି କେତେ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତ ରହୁଛି। ହେଲେ ବେସିକାଲି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରିପାରିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିକି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମହର୍ଷି କଲେଜରୁ କମର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ପରେ ବାପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁଥିବେ ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ବା ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମାଜସେବା କାହିଁକି ବାଛି ନେଲେ? ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳୁ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଇଥିଲା କି ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଏଇଠି ବିଜନେସ୍ କରିବି, ବିଜନେସ୍ କରିକି ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବି, ଯେତିକି ଦରକାର ମୋ ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ତାପରେ ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ ହିଁ କରିଆସେ ନିଜେ। ଘରେ କେବେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଘରେ କେବେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇନି, ମୁଁ କରିଆସେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଘରକୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇନି କି ଘରକୁ କିଛି ମୁଁ ପଇସା ମାନେ ଘରକୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇନି, ଇଏ କରିନି। ମୋ ନିଜ ବଳ ଯାହା କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆମର ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ବି ଯେତିକି କରିଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିନି, ମୋର ଯେତିକି ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯେତିକି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ।
जो जगह कि किसी पैसा आम कमेकी लोक साहय कर आम जरूरत दरकार आम प्राथमिक जोटा कहले घरे इच्छा थी बापा इच्छा थी बापा तो अभियसली से इच्छा था सब बापा इच्छा था कौन चाकरी कर कौन करूँ हेले बापा जो जानले ना मुझे डिसीजन मुझे ठीक कर चाकरी को घरे जाइए रही लोक सेवा कर बापा बहुत से खुशी। ये शेष में गोटे प्रश्न आपको पचार चाहिए आपण ट्रस्ट माध्यम जनता कौन संदेश देवाक चाहिए? आम आपण तो सोशल मीडिया संधान न्यूज माध्यम समग्र जनता को यह बार्ता देवाक चाहूँजे जमी आम जी लोक पार्चु दुखी दरिद्र साहय कर जार जी आबिलिटी जार जी सक्षम जी जी सक्षम कर जड़े जड़े समस्त साहय करवा ताले हम भावुँ आम बहुत दुखी दरिद्र सेवा कर समस्त जिते पोवर्टी लाइन जिते लोक अच्छा प्राय समस्त असहाय लोक आम कि सजाड़ी ठीक ठाक रखिपर तेणु यह गोटे प्रेरणा जे आम जिते लोक पार जी जी पार जमी पार जी टाटे साहय करूँ किए 100 टଙ୍କା द्वारा साहय करूँ कि अर्थ तो दरकार ना तेणु जी जो लेवल पर साहय कर आउ गोटे मोर प्रेरणा आपको ये आमर बहुत लोक एठू जाइए बाहर रोचन एनआरआई टाइप बहुत लोक बाहर रोचन बहुत लोक बहुत पैसा अर्जन करोटा कि किसी अर्जन किसी खर्च करने किसी रखा से पैसा किसी कार्य आसुनी तो मुझे कहूँ सब से पैसा को लेकिन गरीब को मध्य साहय कर किसी हाथ खोलते ताले सब सरकार को नहीं कारण सरकार कहले क्या आमको बुझुची तेणु से किए क्या दोष न दे समस्त भाईचारा कर पर उपकार से किसी पैसा को विनिमय करके कार्य लगाते तो बहुत माने अनाथ माँ बापा बची जाते बहुत असहाय पुओ भी पाखे रही जाते बहुत रोगी भी भल हो जाते जोटा कि गोटे असामाजिक परिस्थिति सृष्टि होता से चोरी भी बची जाता सब आड़े गोटे भाईचारा सृष्टि भल जहाँ बहुत सुंदर मेसेज आप देले समाज को आशा करी निश्चित भाव में जो दर्शक ये कार्यक्रम को देखिए जी स्वेच्छासेवी मैंने देखिए जो छात्र छात्री देखिए से मन में समाज प्रति स्वतः प्रबुद्ध भाव में एक सेवा मनोवृत्ति जागृत हो एवं सहित आपण ट्रस्ट आहरी आगू जाऊ आप ट्रस्ट केवल आम जिला भितर नुह समग्र राज्य में ना करूँ और आप ट्रस्ट जो मैंने जड़ित होती केवल सेवा मनोवृत्ति नहीं आसतु मुझे कामना करी और आप एत समय आमको देले आप कार्य व्यस्तता भितर से आपको शेष धन्यवाद। एथि सहित मुझे विदाय नौची रोची नमस्कार।